हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ 3 ਯੂਨਿਟ 1 ਆਫ ਫਾਰਮਾकोलॉजी। ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस चैप्टर ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਥ ਬਾਈ ਵਿਚ ਅ ਡਰਗ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਕਿ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਰਗ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ हैं ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज डिटरमाइंड बाय, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ रूट है ड्रग एडमिनिस्टर ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ डिटरमाइन ਕਰਦੇ हैं उसकी प्रॉपर्टी दे नाल। द प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग कि किस तरह की प्रॉपर्टी है उस ड्रग की, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर कोई गैसियस फॉर्म दे विच है। तो सॉलिड है टैबलेट है ओरली दे सकते हैं, लिक्विड है उसनों भी आप ओरली दे सकते हैं, या जो गैसियस फॉर्म है तो उसनों इनहेलर्स की लोड़ पेगी, नैबुलाइजेशन होंदी है इस एग्जांपल। तो यानी प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग ते मैटर करता है कि अपना जो रूट है ड्रग एडमिनिस्टर करन दा वो केड़ा होएगा। फिर अपने को थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स, थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब की है कि जो अपना मेन एम है कि अपने जो भी इंटरवेंशनस कीती है पेशेंट नूं उसका मेन एम हुंदा है कि आपां नूं एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट किन्ने टाइम दे विच मिल रहा है, जो भी आपां ने थेराप्यूटिक केयर आप पेशेंट को प्रोवाइड की है। फिर अपने को बायोफार्माक्यूटिकल फैक्टर्स, बायोफार्माक्यूटिकल फैक्टर्स का मतलब होता है कि किन्नी डोसेज किहड़ी डोसेज फॉर्म दे विच आपां पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं। फिर नैक्सट अपने को अपने को 3 पॉइंट्स जो अपने रूट जो है ड्रग एडमिनिस्टर करने दे विच डिटरमाइन होता है, डिटरमाइन करने च हेल्प करता है। तो जो एब्जॉर्प्शन वाला पॉइंट है उसके लिखे द एब्जॉर्प्शन पैटर्न ऑफ ड्रग्स वेरियस बिटवीन द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूट। कहते जो एब्जॉर्प्शन का पैटर्न है जो भी ड्रग आप अपने पेशेंट को देंगे हैं तो उन्होंने जो डिफरेंट रूट के थ्रू आप एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग ਨੂੰ पेशेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंट पैटर्न है ऑब्जॉर्व होने का। ड्रग ने अपने पेशेंट के अंदर जाना तो ਉਹਦਾ जो मैकेनिज्म है ऑब्जॉर्व होने का वो अलग अलग रूट के थ्रू अलग अलग पैटर्न होएगा ऑब्जॉर्व होने का भी। सो अपने को नैक्सट आता है डोसेज फॉर्म। टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ अपने को classification है, classification based on the route, method of administration and classification based on the physical form of the drug। पहला हैगा अपने को oral route। oral route ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ drug ਹੈ ਉਸਨੂੰ administer ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ through the mouth and swallow to reach the stomach and then get absorbed, metabolized and distributed to the tissue before it exerts its therapeutic effect। कहते जो ड्रग है ओरली रूट के थ्रू आपने पेशेंट च एडमिनिस्टर की है। ओरली केड़ा रूट होता है थ्रू द माउथ, उसने स्वैलो की है, उसके स्टमक तक पहुंच गई है हुण ड्रग, उत्थे जाके वो एब्जॉर्ब डाइजस्ट होकर एब्जॉर्ब होएगी, मेटाबोलाइज होएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी टिश्यूज के विच ते अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट एग्जर्ट करेगी, अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट परफॉर्म करेगी। फिर अपने को ओरल रूट, ओरल रूट मोस्ट यूज्ड रूट होता है जो आप ज़्यादातर यूज करते हैं रूट, दैट इज ओरल रूट। ओरल डोसेज फॉर्म जो है आर इंटेंडेड फॉर सिंथेटिक एंड लोकल इफेक्ट। ओरल डोसेज फॉर्म जो है वो आप सिंथेटिक ते लोकल इफेक्ट दोनों इंटेंड करने वास्ते यूज करते हैं। नैक्सट अपने को एब्जॉर्प्शन का पैटर्न कि ऑब्जॉर्व होने का पैटर्न की है। वेरीएबल अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स एंड मतलब यह इफेक्ट हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, डिपेंड करती है कि डोसेज की फॉर्म की फॉर्म है। एब्जॉर्बिंग पैटर्न के लिखे कि डोसेज की फॉर्म केड़ी है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कैप्सूल दे विच है, टैबलेट दे विच है। तो उसके इन्हां दे चीज़ां दे बेस ते, इन्हां चार चीज़ां दे बेस ते उत्ते आपां डोसेज दी फॉर्म दे बेस ते कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, तो आपां उस डोसेज दे फॉर्म दे बेस ते एब्जॉर्ब दा पैटर्न डिसाइड करदे हैं कि कितना टाइम लगेगी ऑब्जॉर्ब होने। तो पहला है अपने को सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म दे विच आपां दिंदे हैं टैबलेट। टैबलेट दे विच की लिखिया है डिफाइन, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन एंड आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स and one or more inert substances। टैबलेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾय द ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਰਟ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟੈਰਿਕ ਕੋਟਡ ਟੈਬਲੇਟ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ टैबलेट। इंटेरिक कोटेड टैबलेट से लिखे है दैट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर ड्रग स्टेबिलिटी पर्पजेस और टू मेक
unpleasant drug taste or to protect drug from the acid condition of the stomach. एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स एंटेरिक तो पता एंटेरिक तो याद रखियो कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ प्रोटेक्टिव बैरियर है जो अपनी ड्रग है और जो अपनी ड्रग टैबलेट है उसਨੂੰ इस तरह डिजाइन ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ प्रोटेक्टिव बैरियर ਤਾਂ ਜੋ ड्रग जो है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ड्रग ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਬੈਰੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜੋ ਹੈ ड्रग ਦਾ ਟੇਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਂਟੀਰਿਕ ਕੋਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਬਲੇਟਸ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਡਰਗ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟਮਕ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਔਨਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੈਬਲੇਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਵਰਲ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਐਸਪਰੀਨ ਐਂਟੀਰਿਕ ਕੋਟਡ ਟੈਬਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਐਂਟੀਰਿਕ ਕੋਟਡ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ and next अपने कोल वे कंट्रोल रिलीज टैबलेट डिजाइंड टू प्रोवाइड रेट कंट्रोल ड्रग एक्शन इस तरह डिजाइन होती है कि उन्होंने जो ड्रग का एक्शन है वो कंट्रोल्ड दे विच होवे कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स का मतलब है कि कंट्रोल ड्रग एक्शन होवे टाइम ऑफ ऑनसेट मिनट्स टू आवर्स का होता है एग्जांपल थायोफाइलिन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट फिर अपने कोल कैपलेट कैपलेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कैपलेट भी एक टैबलेट ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ टैबलेट शेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ लाइक अ कैप्सूल बट स्मूथ बट इसकी साइडेड जो है स्मूथ साइडेड होंगी है लाइक अ टैबलेट ये जो टैबलेट की शेप है वो कैप्सूल शेप की तरह होंगी है बट जो एक ही होंगी है इन्हों की टैबलेट जो है वो स्मूथली साइडेड होंगी है एंड इट इज़ ऑफन ईजियर टू स्वैलो दैन लार्ज टैबलेट्स तो मतलब कंपैरिजन ने ईजीली स्वैलो भी हो जाती है एग्जाम्पल जिमें पैनाडोल कैपलेट्स हो गए एक ही होंगे ने स्मूथ होंगे ने शाइनी जा स्ट्रक्चर होंगे इन्हों का फिर अपने को capsules ਜਿਹੜੇ ਨੇ that are a solid dosage form in which the drug is enclosed within a hard or soft skeletal shell कैप्सूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ that are a solid dosage form ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ solid dosage form ਹੁੰਦੀ ਕੈਪਸੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਕੈਪਸੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अपने कोल बट ते जो बाहरली साइड है वो किस तरह इनक्लोज्ड होंगे ने हार्ड और सॉफ्ट कैलेटन शैल्स दे विच अपने इनक्लोज्ड होंगे ने टाइम ऑफ ऑनसेट इन्हां दा टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन की है मिनट्स टू आवर्स है एग्जांपल जिवें फेरोग्लोबिन कैप्सूल जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं पिक्चर्स च तुसीं देख सकते हो इस तरह के कैप्सूल्स होंगे ने घरां दे विच देखी होणगे तुसीं एंड दैन डॉक्टर्स प्रोवाइड करदे आपां नूं लोजेंजेस फिर अपने कोल लोजेंजेस आर द हार्ड ओवल solid dosage form with the drug contained in a flavored sugar base लोजेंजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਕਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟ੍ਰੈਪਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਡੋਸੇਜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੌਰ ਥ੍ਰੋਟ ਲੋਜ਼ੈਂਜਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ स्ट्रिप्सिल इस अपने को पिक्चर लगी हुई है लोजेंजेस की फिर अपने को पाउडर जो सॉलिड ये भी सॉलिड डोसेज फॉर्म ही आती है दैट आर फाइनली ग्राउंड मिक्सचर ऑफ ड्राई ड्रग्स एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स दैट कैन बी यूज टॉपिकली ये भी की ने फाइनली ग्राउंड मिक्सचर होंगे इन्हों का ऑफ ड्रग ड्राई ड्रग्स ते इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होंगे ने इस जो आप टॉपिकली यूज करते हैं फिर अपने को ग्रैनुअल्स भी ये पाउडर शेप के होंगे ने पर इन्हों का जो पाउडर है वो लार्ज मतलब इन्हों की जो इंटेंसिटी है वो लार्जर होंगी है दैन द पाउडर फॉर्म तो ते ड्राई होंगे ने एंड ग्राउंड इनटू द कोर्स इरेगुलर शेप पीसिस होंगे ने इसते पाउडर तुसीं देख सकते हो इस तरह का होंगे है नैक्सट अपने को आ जाता है लिक्विड डोसेज फॉर्म जो आप ओरली रूट के विच कवर करते हैं तो लिक्विड डोसेज फॉर्म contain one or more active ingredients in a liquid vehicle such as solution, suspension and emulsion आ जाता है liquid dosage form ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ingredients active ingredients ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ in a liquid vehicle such as solution, suspension and emulsion जो drug है the drug may be dissolved in vehicle ਇਹ ਆਪਣੇ डिजोल्व उदा ही अपनी जिमें आप लेंगे तो उदा ही डिजोल्व हो जाती है डिजोल्व होंगे इन द व्हीकल और सस्पेंडेड बहुत ही छोटे छोटे इस पार्टिकल्स होंगे ने
ਐਂਡ ਡਰਗ ਦੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਫਨ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਦ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਡੋਸੇਜ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਡੋਸੇਜ ਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਆਫ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਵਹੀਕਲ। ਲਿਕੁਇਡ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਾ ਸਿਰਪ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ੋਲਵ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਥਰੂ ਅ ਲਿਕੁਇਡ, ਜਿਵੇਂ ਐਮੋਕਸਿਲਿਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਇਮਲਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਡੋਸੇਜ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅਨਬਲੈਂਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਬਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਮਿਕਸਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਇਮਲਸ਼ਨ ਐਸ ਲੈਗਜ਼ੇਟਿਵ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਦਰ ਐਂਟੀਰੀਅਲ ਰੂਟਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਬਲਿੰਗੁਅਲ ਐਂਡ ਬਕਲ ਰੂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਦ ਟੰਗ ਰੱਖੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਬਲਿੰਗੁਅਲ, ਐਂਡ ਬਕਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਚੀਕ ਐਂਡ ਦ ਗਮ। ਇਸ ਜੋ ਅਦਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਰੂਟਸ ਨੇ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਵੈਨ ਰੈਪਿਡ ਔਨਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਔਨਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾय ਦ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਅੰਡਰ ਦ ਟੰਗ। ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਦ ਟੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਨ ਦ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਮਾਊਥ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਾਈਪਾਸਿਸ ਫਸਟ ਪਾਸ ਇਫੈਕਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਬਕਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ, ਫੈਂਟਾਈਲ ਬਕਲ ਟੈਬਲੇਟ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਬਲਿੰਗੁਅਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨੈਟਰੋਗਲਿਸਰਨ। ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਲਿੰਗੁਅਲ ਜੋ ਅੰਡਰ ਦ ਟੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਚੀਕ ਐਂਡ ਦ ਗਮਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਰੈਕਟਲ ਰੂਟ। ਆਪਣਾ ਓਰਲ ਰੂਟ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਕਟਲ ਰੂਟ। ਰੈਕਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ are given for a local effect or to achieve a systematic effect। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੰਦੇ ਲੋਕਲ ਇਫੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਇਫੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਦਿੰਗ ਆਫ ਇਨਫਲੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈਮੋਰਾਇਡਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਗਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨੀਮਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਕਟਲ ਰੂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੈਕਟਲ ਰੂਟ ਫॉर ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਵੈਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਕਟਲ ਰੂਟ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਟ ਜੋ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਕਟਲ ਰੂਟ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਡਰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ GI ਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟਲ ਰੂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜੇ ਓਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸਪੀਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਲੋ ਕਰ ਸਕੇ ਓਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟਲ ਰੂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਰੈਕਟਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਸਟੋਰਿਸ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਇੰਟਮੈਂਟਸ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਸਟੋਰਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਸਟੋਰਿਸ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਫਰੰਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਪ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਬਾਟਮ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਸਟੋਰਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਸਟੋਰਿਸ ਦੈਟ ਆਰ ਸੋਲਿਡ ਡੋਸੇਜ ਫਾਰਮ ਦੈਟ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨਸਰਟਡ ਇਨਟੂ ਦ ਰੈਕਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਸਕੇ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਲੀਨੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਟਾਈਲੀਨੋਲ। ਐਂਡ ਐਨੀਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਾਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੂ ਦ ਰੈਕਟਮ ਐਂਡ ਕੋਲਨ ਵਿਆ ਦ ਐਨਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਨੀਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਆ ਦ ਐਨਸ, ਥਰੂ ਦ ਐਨਸ। ਤਾਂ ਐਨੀਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਲੋਅਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਐਨੀਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਈਨ ਐਨੀਮਸ ਜੋ ਹੈ ਫॉर ਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟਰਲ ਰੂਟ। ਪੈਰੈਂਟਰਲ ਰੂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ ਰੂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਇੰਟਰਾਡਰਮਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਹੈ ਪੈਰੇਂਟਲ ਰੂਟ ਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਾਡਰਮਲ ਰੂਟ, ਇੰਟਰਾਵੇਨਸ ਰੂਟ, ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਾਮਸਕੂਲਰ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰੇਂਟਲ ਰੂਟ ਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਰੈਂਟਲੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਇੰਜੈਕਟਡ ਵੀਆ ਅ ਹੋਲੋ ਨੀਡਲ ਇਨਟੂ ਦ ਬੋਡੀ ਐਟ ਵੇਰੀਅਸ ਸਾਈਟਸ ਐਂਡ ਟੂ ਵੇਰਿੰਗ ਡੈਪਥ। ਪੈਰੇਂਟਲ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਲੀ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਨੀਡਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਅਸ ਸਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਪਥ, ਵੇਰਿੰਗ ਡੈਪਥ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਈਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੋ ਅਦਰ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਾਮਸਕੂਲਰ, ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਾਡਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 15 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਾਡਰਮਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਾਵੇਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਪਣਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ, 30 to 45 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 45 to 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਐਂਡ ਇੰਟਰਾਮਸਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਟਾਈਪ ਸੀਗੀਆਂ ਪੈਰੇਂਟਲ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਾਵੇਨਸ, ਇੰਟਰਾਮਸਕੂਲਰ, ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਾਡਰਮਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੌਪੀਕਲ ਰੂਟ। ਟੌਪੀਕਲ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ? ਟੌਪੀਕਲ ਰੂਟਸ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸਕਿਨ। ਟੌਪੀਕਲ ਰੂਟ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਰਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸਕਿਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੌਪੀਕਲ ਰੂਟ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਲੋਕਲ ਥੈਰਾਪਿਊਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਡੋਜ਼ ਫਾਰਮ ਹੈ ਫॉर ਟੌਪੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਸਕਿਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟੌਪੀਕਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਮਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਲੋਸ਼ਨ, ਜੈਲਸ, ਪੈਚਸ। ਕਰੀਮਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕੋਰਟਿਸੋਨ ਕਰੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਊਜ਼ੀਡੇਟ ਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਮਾਈਨ ਲੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਕੈਲਾਮਾਈਨ ਲੋਸ਼ਨ, ਫਿਊਜ਼ੀਡੇਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੋਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕੋਰਟਿਸੋਨ ਦੀ ਕਰੀਮ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੈਚ ਟੈਸਟ। ਪੈਚ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਡਰਮਲ ਪੈਚ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਲਿਪਿਡ ਸੋਲੂਬਲ ਡਰਗ ਹੈ, ਕੈਨ ਬੀ ਅਪਲਾਈਡ ਓਵਰ ਅ ਸਕਿਨ ਫॉर ਸਲੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫॉर ਸਿਸਟਮਿਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਲੀ ਲਿਪਿਡ ਸੋਲੂਬਲ ਡਰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਡਰਮਲ ਪੈਚ ਦੀ ਡੋਸੇਜ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ to be released into the skin and absorbed into the bloodstream over time via a patch or test। जो ट्रांसडर्मल अपना पैच है ਉਹਦੀ ਜੋ ਡੋਸੇਜ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਅ ਲਾਈਨ ਔਰ ਅ ਪੈਚ ਦੇ ਥਰੂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੂਟ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ, ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ। The acts of inhaling or breathing in, it's inhaling gases, vapors, aerosols, powders, sprays, solutions and suspension intended to be inhaled via the nose or mouth। ਤਾਂ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਹੇਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਪਰਸ, ਐਰੋਸੋਲ, ਪਾਊਡਰ, ਸਪਰੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਨੋਜ਼ ਔਰ ਮਾਊਥ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ extremely fine to reach these area effectively। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਤੇ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਣ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that enable the medication to reach the lungs easily including vaporization, humidifiers and the nebulizers ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਰੋਸੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ spray that contains very fine liquid or solid drug particles in a gas propellant that is packaged under pressure। aerosol ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੇ ਡਰਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਸੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਪਲੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਰੋਸੋਲ ਜੋ ਹੈ, ਐਰੋਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਰੋਸੋਲ ਹੁੰਦਾ।
ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਔਨਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਐਲਬਿਟਰਲ ਐਰੋਸੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਟਿਕ ਰੂਟ। ਔਟਿਕ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਈਅਰ ਡ੍ਰੌਪਸ। ਈਅਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਇਮਲਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਆਰ ਇੰਸਟਿਲਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਟੂ ਦ ਈਅਰ ਵੀਆ ਦ ਡ੍ਰੌਪਰ। ਡ੍ਰੌਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਅਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਈਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦ ਮੇਨ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦੀਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਗਲਿਸਰੀਨ ਔਰ ਵਾਟਰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਡੈਕੋਸੋਡ ਸੋਡੀਅਮ ਫॉर ਈਅਰ ਵੈਕਸ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਥੈਲਮਿਕ ਰੂਟ। ਓਪਥੈਲਮਿਕ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਰ ਸੈਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਆਈ। ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਆਈ। ਦੇ ਮੇ ਕੰਟੇਨ ਸਟੀਰੋਇਡਸ, ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਔਰ ਟੌਪੀਕਲ ਐਨੈਸਥੈਟਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੌਪੀਕਲ ਐਨੈਸਥੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਨ ਦੈਮ ਲਿਊਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰਾਮਲਾਈਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਲਿਊਬਰੀਕੈਂਟ। ਫਿਰ ਓਪਥੈਲਮਿਕ ਓਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੈਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟਰਾਈਲ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਲਿਡਸ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ हैं ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜੈਕਟਿਵਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਫੋਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ointments and gels ਨੂੰ। intended for application to conjunctiva or eye margin, for example ਜਿਵੇਂ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ophthalmic ointments ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰੂਟਸ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ what are the branches of the pharmacology, what are the sources of drugs and what are the routes of drug administration। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯੂਨਿਟ 1 ਹੈ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈਪਟਰ ਚ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੋਟਸ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨੋਟਸ ਪਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਕੁਇਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।